Hello student, we started our lesson on to the summit. We reach the top. This lesson is written by Tenzing Norgay. In our last two videos, all of you know that Tenzing Norgay climbed up on the Mount Everest and he very successfully climbed up on the Mount Everest. Edmund Hillary and Tenzing Norgay, both they climb up on the Mount Everest. They both lead by means sometimes Tenzing Norgay leads to the expedition, sometimes Edmund Hillary leads to the expedition, and when they reach on the top, that time so many thoughts come in the Tenzing Norgay's mind. He offered so many things on the Mount Everest. His youngest daughter Nima, who gives him biscuits, pencils, and he kept all these things on the Mount Everest. Then Edmund Hillary and Tenzing Norgay, they both there is the photographs, there is four flags in their pocket, and they keep that flags on the top of the Mount Everest, and then they take photographs on the Mount Everest. And so many thoughts come in his mind at that time. He remember his friend. His friend gives him the red scarf when he and his friend, they both have on the Swiss expedition, and in that expedition his friend Lambert, who gives the red scarf to the Tenzing Norgay, and throughout all in this expedition Tenzing Norgay wore that red scarf and he remembered his friend. Then he gives thanks to the God that they very much successfully reach on the top, and that's why he gives thanks to the God, he gives gratitude to the God. And he also tells us that who step on the first on the Mount Everest, that there is the controversy when they climbs down, and that's why Colonial Hunt, who is the leader of their expedition, then Edmund Hillary and Tenzing Norgay, they made a pact की त्यांनी काय केला, करार केला. And in that pact what they writes, that they both reach on the top, they both step first foot on the top, means there is no controversy between both of them. Means here he tells us that because of the teamwork we very much successful in our expedition. Means we are not two individuals, but we are the team. Here Tenzing Norgay gives us one value, that is teamwork is very much important in our life, and because of the teamwork they very much successful in their expedition. And then he tells us that climbing up is difficult, but climbing down is also very much difficult. And he also tells us that if there is a strong wind on the top, then means we are very much lucky, we are very much fortunate that there is no gale on the top of the Mount Everest, there is no strong wind on the top of the Mount Everest, and because of all such things we successfully reach on the top. He tells us that if there is the strong wind, that strong wind just swept us, की आम्हाला त्या तीव्र वाऱ्याने काय केलं असतं, तर आम्हाला झाडून नेलं असतं, की बर्फाचे जे वादळं होतात तर त्या वादळांमध्ये अक्षरशः आपल्याला काय केलं जातं, तर तिथून पानं जशी उडतात तसं आपण उडतो. आणि वी आर व्हेरी मच लकी दॅट देअर इज नो गेल ऑन द टॉप ऑफ द
Mount Everest, and he described all his journey. He described all such things, that is climbing up is very much difficult, as well as climbing down is also very much difficult. Let us see the last part of our lesson, page number 20, first paragraph. On the descent from the summit, I was walking behind Hillary. Now Hillary taking lead. At first when they climb up, at that time Tenzing taking lead, and when they climbing down, that time Hillary taking lead. I was following him and holding the rope tightly. I was following him, की मी त्याच्या मागे मागे होतो. I just hold the rope tightly, की मी अत्यंत घट्टपणे ती दोरी पकडलेली होती. And my determination was to make sure he descended safely. की माझा काय दृढ निश्चय होता की आम्ही ही डिसेंडेड सेफली, की त्यांनी डिसेंडेड म्हणजे काय तर खाली उतरणे, असेंडिंग म्हणजे काय तर वर चढणे, आणि डिसेंडिंग म्हणजे काय तर खाली उतरणे. तर ही डिसेंडिंग सेफली, की तो हळूहळू खाली उतरला व्यवस्थितपणे, तरच मी उतरू शकणार आहे. देर शुड नॉट बी एनी मिसहॅप, देर शुड नॉट बी एनी ॲक्सिडेंट, अँड देर इज इन आवर माइंड, देर इज द फर्म डिटर्मिनेशन, की आमच्या मनामध्ये एक दृढ निश्चय होता की आपल्याला काय करायचं आहे, तर व्हेरी सुरक्षितपणे म्हणजे व्हेरी सेफली वी हॅव टू क्लाइंब डाऊन. आय मस्ट से दॅट क्लाइंब डाऊन वॉज मोर डिफिकल्ट अँड डेंजरस दॅन द क्लाइंब अप. आणि मी खूप दृढपणे सांगू शकतो की क्लाइंब डाऊन इज व्हेरी मच डिफिकल्ट, व्हेरी मच डेंजरस, की खूप अवघड आहे, डिफिकल्ट आहे. अँड की क्लाइंब अपपेक्षा क्लाइंबिंग डाऊन हे खूप डेंजरस आणि डिफिकल्ट असतं. इफ यू स्लिप डाऊन यू वुड गो इन टू कांगशन ग्लेशियर अँड देर वुड बी नो ट्रेस लेफ्ट ऑफ यू. की जर तुम्ही काय झाले तर स्लिप डाऊन झाले, की जर तुम्ही घसरले, जर तुम्ही तिथून तुमचा पाय घसरला, तर तुम्ही कुठे जाता, यू वुड गो इन टू द कांगशन ग्लेशियर, की तुम्ही कांगशन ग्लेशियरवर जाऊ शकता, की बर्फाचा सपाट पृष्ठभाग, की तिथे आपण उभं नाही राहू शकत, ग्लेशियर असा तिथे. अँड देर वुड बी नो ट्रेस लेफ्ट ऑफ यू, की तुम्ही घसरत खूप लांबपर्यंत जाऊ शकता, की तुमचा ट्रेस कुठेही लागू शकत नाही. नाव वी कम टू द लास्ट पार्ट, दॅट इज मोर कॉशन नीडेड, की खूप काळजी घेणं गरजेचं असतं. मोर कॉशन नीडेड. ऑफकोर्स इट टूक लेस टाईम क्लाइंबिंग डाऊन, की हो क्लाइंबिंग अपपेक्षा क्लाइंबिंग डाऊन करणार तर त्याला वेळ कमी लागतो, की क्लाइंबिंग अपला जास्त वेळ लागतो, परंतु क्लाइंबिंग डाऊनला कमी वेळ लागतो. बट यू नीडेड मोर हुशार, दॅट इज कॉशन, की तुम्हाला कशाची गरज असते तर होशियार, आपण म्हणतो ना की होशियार राहण्याची गरज असते. यू नीड टू बी मोर अटेंटिव्ह, की तुम्ही कसं असायला हवं तर मोर अटेंटिव्ह असायला हवं ज्यावेळेस तुम्ही क्लाइंबिंग डाऊन करता. वेन आय रीच कॅम्प 9 माय फर्स्ट थॉट वॉज, आणि कॅम्प 9 पासून त्यांनी चढायला सुरुवात केली होती. अँड नाव दे बोथ रीच ऑन द कॅम्प 9, की आता ते दोघंही जण 9 कॅम्पवर येऊन पोचलेले होते. थँक गॉड वी हॅव बीन स्पेअर्ड अन ॲक्सिडेंट, की थँक गॉड, की अगेन ही गिविंग थँक्स टू द गॉड, की पुन्हा त्यांनी देवाचे आभार मानले की गॉड स्पेअर्ड अन ॲक्सिडेंट, की आम्हाला कुठलाही अपघात होण्यापासून देवाने आम्हाला वाचवलेलं होतं. अँड इफ अप to now there have been no accident, I hope there will be none in future. And if up to now there have been no accident, आणि जरी आम्ही वरती गेलो तरी पण कुठल्याही प्रकारचं मिसहॅप किंवा ॲक्सिडेंट कोणतीही अडचण आम्हाला आली नाही, आणि इथून पुढे देखील असंच आम्हाला आपण म्हणतो ना कृपा आशीर्वाद असू द्यावा, की गॉड ब्लेसिंग्स असावं आपल्यावर, त्याप्रमाणे देवाचा वरदहस्त असावा आपल्यावर, आणि त्याप्रमाणे इथून पुढे ज्या ज्या मोहिमा आम्ही करू त्यावेळेस पण असं कुठलंही ॲक्सिडेंट आमच्या जीवनात येऊ नये. आय होप देर विल बी नन इन फ्युचर, आणि अर्थातच भविष्यात
असं कधीही होऊ नये. आय हॅड ऑलवेज प्रेड टू गॉड अँड ही हॅड सेव्ड मी. आणि ह्यांनी तेन्झिंग नॉर्गेनी अनेक मोहिमा केलेल्या होत्या, की स्वित्झर्लंडची मोहीम केली होती, माउंट एव्हरेस्टवर तो बऱ्याचदा चढलेला होता परंतु अपयशी झालेला होता आणि आता मात्र सक्सेस मिळालेलं होतं त्याला. अँड आय हॅड ऑलवेज प्रेड टू गॉड अँड ही हॅड सेव्ड मी, की मी नेहमीच देवाची प्रार्थना करत असतो आणि नेहमीच देव मला काय करत असतो तर वाचवत असतो. ॲट कॅम्प 9 हिलरी अँड आय वेअर इन नो मूड फॉर एनी टॉकिंग, की नाव दे आर व्हेरी मच टायर्ड अँड दे हॅव नो मूड टू टॉक विथ ईच अदर, की एकमेकांशी बोलण्याची सुद्धा त्यांची इच्छा नव्हती, की ते आता खूप टायर्ड झालेले होते, की त्यांचं कार्यसिद्धी झालेली होती पूर्णपणे, त्यांनी त्यांचं मोहीम सक्सेसफुली पूर्ण केलेली होती. अँड व्हेन दे रीच ऑन कॅम्प 9 हिलरी अँड आय वेअर इन नो मूड फॉर एनी टॉकिंग, वी जस्ट अटेंड टू आवर ओन थिंग्स, की आम्ही आमच्या वस्तू, आमचं जे सामान आहे तर ते सामान आम्ही काय करत होतो तर आवरावरी आम्ही करत होतो तिथे. वी स्टेड देअर अबाउट हाफ ॲन आवर, की आम्ही तिथे जवळपास अर्धा तास तिथे थांबलो. वी बॉइल्ड सम स्नो टू मेक लेमन वॉटर, की वी बॉइल्ड सम स्नो, की आम्ही काय केलं तर थोडासा बर्फ बॉईल केला. टू मेक लेमन वॉटर, की लिंबू पाणी करण्यासाठी आम्ही काही बर्फ गरम केला, बॉईल केला. व्हेन वी लेफ्ट वी टूक ओनली आवर स्लीपिंग बॅग्स अँड व्हेन वी लेफ्ट, की आम्ही ज्यावेळेस उतरायला सुरुवात केली, की तिथून आम्ही कॅम्प 9 ज्यावेळेस आम्ही लेफ्ट केला, ॲट दॅट टाईम वी जस्ट टेकिंग आवर स्लीपिंग बॅग्स, की त्यांना स्लीपिंग बॅग्स असतात, उबदार त्यांना झोपता यावं यासाठी स्लीपिंग बॅग्स असतात. अँड दे जस्ट टूक दॅट स्लीपिंग बॅग्स व्हेन दे लेफ्ट कॅम्प 9. When we left, we took only our sleeping bags and left everything else behind in the tent. आणि सगळं काही आम्ही टेंटमध्ये सोडून दिला. फ्रॉम कॅम्प 9 टू कॅम्प 8, की फ्रॉम कॅम्प 9 टू कॅम्प 8, की 9 कॅम्पपासून 8व्या कॅम्पपर्यंत जाऊसपर्यंत. वेअर वी स्पेंड द नाईट वॉज अन इझियर जॉब जस्ट अबोव कॅम्प 8 वेअर द ऑदर्स कुड सी अस. आणि कॅम्प 9 आम्ही सोडला, आम्ही कॅम्प 8वर आता जाणार होतो आणि तिथे कॅम्प 8वर आमची सगळी सुविधा होती, आम्ही तिथे झोपणार होतो आणि आम्हाला तिथे सगळ्या सुविधा तिथे मिळणार होत्या, की तो आम्हाला सुसह्य असं तिथे वातावरण होतं. अँड व्हेन वी रीच ऑन द कॅम्प 8, व्हेन some distance reaching to the camp 8, at that time everyone could see us, means those who stayed on camp 8 they can see us just above camp 8, की काही थोडं वरती अंतर जेव्हा आम्ही होतो कॅम्प 8 पासून थोडं वरती आम्ही ज्यावेळेस होतो त्यावेळेस where the others could see us, की आम्हाला पाहू शकणार होते लोक. आय रेज माय आर्म्स विथ माय थंब अप, आणि काय तर त्यावेळेस मी माझा हात वर केला अँड आय जस्ट थंब अप, की मी माझा अंगठावरती केला, की कशासाठी थंब अप केला, की दॅट वी डन इट, की आम्ही आमची मोहीम पूर्ण केली, वी डन इट. सो दॅट्स वाय आय रेज माय थंब अप. ॲट दॅट टाइम नॉयसी ॲट लुवी saw us and their faces flushed with joy, and their colleagues, that is Noisy and Louis, की लुई आणि नॉयसी नावाचे जे त्यांचे कलिग्स होते कॅम्प 8वरचे, तर दे saw them and they very much happy when they saw Edmund Hillary and Tenzing Norgay. Their faces flushed with joy, की त्यांचे चेहरे आनंदाने काय झाले तर आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसू लागला. इन दिस वे आय वॉज एबल टू टेल देम ऑफ अवर सक्सेस, आणि त्या दरम्यान मी त्यांना माझी सक्सेस स्टोरी सांगितली, की कशा पद्धतीने आम्ही क्लाइंब अप केलं, कशा पद्धतीने आम्ही क्लाइंब डाऊन केलं. ॲज वी गॉट नियरर टू कॅम्प 8, लुई came to meet us and came up about 300 feet with tea and coffee. आणि ज्यावेळेस आम्ही त्यांना दिसायला लागलो त्यावेळेस लुईनी आमच्यासाठी टी आणि कॉफी घेऊन आलेला होता. जवळपास 300 फूट अंतरावर तो चढत आलेला होता, आम्हाला भेटला तो. आणि मग त्यानंतर आम्ही त्याच्याबरोबर चालत येताना आम्ही आमची सक्सेस स्टोरी त्याला सांगितली, लुईला आम्ही आमची सक्सेस स्टोरी सांगितली. ॲट दॅट टाईम ही टेकिंग
फॉर अस टी अँड कॉफी, की त्यांनी आमच्यासाठी टी आणि कॉफी आणलेली होती. अनदर 50 feet डाऊन, की त्यानंतर आम्ही पुन्हा आता आणखीन 50 फूट खाली ज्यावेळेस आलो, वी मेट नॉयसी हू ब्रॉट अस मोर टी, की लुईनी आमच्यासाठी टी कॉफी आणलेली होती. त्याचप्रमाणे नॉयसीने सुद्धा काय केलेलं होतं की आणखीन 50 फूट खाली आल्यानंतर की 300 फूट लुई आमच्याबरोबर आला, आमच्याशी शेअरिंग केलं, आमच्याबरोबर आमची सक्सेस स्टोरी शेअरिंग केली. त्यांनी टी कॉफी आणलेली होती. त्यानंतर 50 फूट आणखीन खाली आल्यानंतर नॉयसी आला आमच्याबरोबर. नॉयसीने सुद्धा टी आणलेला होता. ही ब्रॉट अस मोर टी फॉर अस. धिस टी स्मेल केरोसिन, की त्या चहाला कशाचा वास लागलेला होता? केरोसिनचा वास लागलेला होता. ॲपरेंटली इट हॅड बीन मेड इन अ हरी, की मला असं वाटतं की खूप घाईघाईने त्यांनी तो चहा केलेला होता आणि त्यामुळे काय झालेलं होतं, अँड समहाऊ सम केरोसिन गॉट इन टू द वेलकम कप, आणि त्यामुळे काय तर कदाचित थोडंसं केरोसिन त्या कपमध्ये सांडलं गेलेलं असेल आणि त्यामुळे त्या चहाला केरोसिनचा वास लागलेला होता. बट आय थॉट सिन्स द जेंटलमन हॅड टेक सो मच ट्रबल टू ब्रिंग इट, आणि काय आम्ही काय विचार केला तर यांनी एक आनंदित होऊन यांनी आमच्यासाठी जे काही एफर्ट्स घेतलेले होते किंवा जो त्रास घेतलेला होता आमच्यासाठी, तर त्याच्यापुढे हे काहीच नव्हतं. केरोसिन स्मेल, चहाला लागलेला केरोसिनचा वास हा त्याच्यापुढे काहीच नव्हता. अँड दॅट्स वाय वी नेव्हर कंप्लेन टू द नॉयसी, की आम्ही कुठलीही तक्रार केली नाही नॉयसीला. आय वॉज गोइंग टू एन्जॉय इट वॉट एव्हर द स्मेल, की जे आय जस्ट एन्जॉयड दॅट केरोसिन टी ऑल्सो, की मी तो तसा केरोसिन टीसुद्धा एन्जॉय केला. बिकॉज नाव वी व्हेरी मच सक्सेसफुल इन आवर मिशन, की आम्ही आमच्या मिशनमध्ये सक्सेसफुल झालेलो होतो, किंवा त्यांनी आमच्यासाठी जो काही त्रास घेतलेला होता, जे काही एफर्ट्स घेतलेले होते, आणि त्यासाठी आम्ही कुठलीही तक्रार न करता वी जस्ट एन्जॉयड दॅट केरोसिन टी. इन दिस वे this article is from Times of India, this is the write-up by the Tenzing Norgay. Tenzing Norgay describe all the experiences of his expedition, and this is very nice write-up, this is very inspiring write-up, this is very motivational write-up for all of us, that we should not give up even though we commit to the failure, even though there is no success, but we should not give up our work or teamwork, hard work, firm determination is very much necessary in our life. So all of you read this lesson once again, and in our next video we will see the poetry section. Thank you.